الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بالتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. صدق رسول الله. أما بعد، barcha alamlarni, kishilarni ham jinlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni, ko'klarni va yerlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turuvchi Robbimiz Allohga barcha maqtovlarimiz, ulug'lovlarimiz, shukr, rahmatlarimiz erishib tursa edi. Va hamda ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, qo'ynar salomlarimiz oxirgi payg'ambar, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga erishib tursa edi. Va hamda ushbu juma kunini ulug'lab, Alloh taolaning rizoligini olim deb ushbu muborak Sholliyer masjidida yig'ilishgan mu'min musulmon qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandachilik bilan bilib va bilmay qilgan zo'r ham kichik gunoh xatolarimizni, yolg'ishliklarimizni, kamchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa va qilsa edi. Amin. Endi Alloh subhanahu va taolo shu dunyoni anda bo'lgan maxluqlarni shu xatda ko'rkam, komil ravishda bor qildi. Ham Alloh taolo tartibni suya. Ham biz masjidda Alloh yurtida yig'ilishamiz mu'min musulmon qardoshlarimiz bilan. Shunga butun yerda musulmon kishisining butun yerda tartib bo'lirga tegish. Abigrakda birga yig'ilisha turgan, birga g'ibodat qila turgan o'rinlarimiz masjidlarda da shulay tartib bo'lirga tegish. Shunga bugungi va'zimizda shuning turida bo'lar inshaalloh. Sevgili Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zining mübarek bir hadis şerifinde aytdi: "Men tawadda'a fi baytihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida fa huwa za'irullah wa haqqun 'ala al-mazuri an yukrima az-za'ira." Yani kimda kim o'z uyida tiyishincha tahorat olar, ondan so'ng masjidga kelar, u Allohning qonog'i bo'lar. Xo'janing vazifasi qo'noqni hurmat etib. Hurmat etib, ya'ni biz endi shu masjidga kelib ko'pgina ajr savoblarga erishib qaytib ketamiz inshaalloh. Agarda biz bizni albatta tegishli ravishda takabburlik ko'rsatmaycha masjid tartibini saqlab tuta olsak. Sevgili Payg'ambarimiz o'zining muborak bir hadis sharifida shulay aytdi. Bilamiz u hadisni, aning turli rivoyati bor, qaydir 25 deb keladi, qaydir 27 deb keladi, ya'ni kimda kim yani cemaat namazı ayrim namazga qaraganda 27 martaba ustunroq deydi sevgili Payg'ambarimiz Sahih Muslim hadislar jumlalarida. Mana bu da Allohning hurmati. Mana bu Allohning hurmati, zo'r hurmati. Shundan o'ylab qarasak, uyda o'qisak bir ajr savob, masjidda o'qisak 27 martaba ajr savob. Agarda shuni hozir 5 ga topirlasak, 5 vaqt namozni masjidda o'qisak, ham 5 vaqt namozni uyda o'qisak, 5 ajr savob olsak, masjidda o'qisak 5 taqir 27 xayrondan kelib chiqar. Shunga ko'ra bizning uchun zo'r mumkinchilik, Alloh taolaning rizoligini umtilishilar uchun zo'r mumkinchilik. Lekin bu Alloh yurti, masjid u Alloh yurti. Ham shunga ko'ra albatta masjidning o'zining adablari bor. Ham bu adablarni o'targa biz endi e'tibor etilga tegishlibiz.
Күпләр мәчетнең мәхәллә халкы сайлап куйган имамы, дәүләт тарафыннан расланган уставы барлыгын динья нәзарәте тарафыннан ни рәвешле гыйбадәт кылу тәртибе билгеләнгәнлеген белмиләр. Шуңа күрә һәркем үз белдеге белән үз тәртибен урнаштырырга тели. Һәм шул сәбәпле фитнәләр килеп чыга. Мәчетләрдә тәртип саклау элек-электән иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булган. Күренекле дин галиме Фатих Абу-Лейс Самарканди үзенең Тәнбихул гафиләрне уяту китабында моннан 1000 ел элек мәчеттә үзенең ничек тоту турында язып калдыра. Фатих әйтә, мәчетләрне хөрмәтләү 15 нәрсәдер. Ул 15нең әүвәлгесе кергән вакытта әгәр халык утырган булса, сәлам бирү. Әгәр мәчеттә һич кем булмаса, яисә намазда булсалар, ассаламу алейна мин раббина ва аля ибадиллахи ссалихин дип әйтү. Нәрсә дигән сүз, ягъни сәлам булсын безнең Раббыбыздан безгә һәм инде Аллаһ Тәгаләнең изге бәндәләренә дигән сүз. Икенче тәртибе, икенче кагыйдәсе утырудан әүвәл 2 рәкәгать намаз уку. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дан риваят ителә торган бер хадистә дөреслеккә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, һәр нәрсә өчен сәнә, ягъни мактау бардыр. Мәчетнең сәнәсе 2 рәкәгать намаздыр дигән. Өченчесе, ул мәчеттә сатып алмау һәм сатмау, ягъни сату алу эшләрен башкармау. Дүртенчесе, мәчеттә кылычны тыннан чыгармау. Кылычны ничек кылычны бүгенге көндә әлбәттә кылыч белән түгел инде, ләкин бу 1000 ел элек язылган китапта шулай язылган. Бишенчесе, мәчеттә югалган нәрсәне эзләмәү. Алтынчысы, мәчеттә Аллаһ Тәгаләнең зикреннән башка тавышны күтәрмәү. Ягъни бөтен сөйләшү безнең Аллаһ Тәгаләне зикр итү белән генә бәйле турында сүз бара. Җиденчесе, мәчеттә дөнья сүзләреннән булган һич нәрсәне сөйләшмәү. Сигезенчесе, адәмнәрнең муеныннан атламау. Ягъни тыңлысызлар, этерекләп кире утырмау турында сүз бара бездә. Тугызынчы, урын хакында низак итешмәү, ягъни урын өчен әрләшмәү. Мин монда утырам, син монда утыр дигән шикелле бер-беренә үткәләмәү, аның өчен бәхәс чыгармау, бәхәскә кермәү. Унынчысы, сафта һич кемгә тар кылмау, ягъни кешене шуның турында һәм сүз бара. 11нчесе, намаз укышының алдыннан үтмәү, моны беләбез әлбәттә. 12нче, мәчеттә төкермәү. Моны инде көлкес кебек саналса да, андай кайсы бер мәчетләрдә бу безнең илдә түгел, күргәнем үземнең шәхсән күргәнем бар. Шуңа күрә монысы да урынлы булып тора. 13нче, мәчеттә бармакларын шартлатмау. 14нче, мәчетләрне нәҗесләрдән, диваналардан, балалардан, хәддәләрне сугудан паклау. 15нче, Аллаһ Тәгаләнең зикрен күбәйтү, зикрдән гафил булмау. Аллаһ Тәгаләне зикр итү турында сүз бара. Һәм инде шуларга өстәп тагын безнең табигатькә хас булган яланаяк намаз укуның рөхсәт ителмәвен, имам Коръән аятларын кычкырып укый торган намазларда Фатиха сүрәсеннән соң «Әмин» дип эчтән генә әйтүне һәм мәхәллә мәчетләрендә җәмәгать намазы бер тапкыр гына укылуын да искә алып китәргә кирәктер. Шулай инде безнең мәчетләрдә еш кына очрый торган күренешләрнең берсе, ул да булса, имам җомга көнне хутба сөйләгән вакытта килеп мәчеттә тахиятул мәчет намазын уку, ягъни мәчетне сәламләү намазын уку. Әлбәттә бу шулай дөрес түгел, чөнки хутбаны тыңлау ваҗиб булып тора, хутба ваҗиб булып тора, намаз уку бу нәфил намазы булып тора. Ваҗибның дәрәҗәсе өстенрәк. Шуңа күрә монысы да шулай дөреслеккә туры килми. Безнең мәчетебезгә катнашмаса да соңгы вакытта мәчетләрнең намаз залларында төрле аш мәҗлесләре уздыру модага керде. Узган гасырда коммунистлар мәчетләрдән клублар, мәктәпләр ясаганнар иде. Бүген исә парк билетларын бүгенгә кадәр ташламаган, үзләрен мөселман дип атый торган, әле исламга кереп тә бетмәгән яңа мөселманнар, әгәр дә аларны шулай дип атап булса, мәчетләрдән кафе, рестораннар ясыйлар. Сәләфиләр бу дини яктан бик яхшы гамәл, монда сәләфи вахабилар турында сүз бара. Бу дини яктан бик яхшы гамәл дип аларга булдыра алган кадәр булышлык күрсәтәләр. Мәчетләр аш уздыру урыны түгел.
бәлки Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылыр өчен хезмәт итәргә тиешләр. Аш мәҗлесләре өчен кафелар, рестораннар бар. Аннары ул мәҗлесләргә намаз укымый торган, тәһарәтнең, гусылның ни икәнен дә белми торган, ягъни гусылсыз җөнүп кешеләр дә керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Yani җенеп гусылы булмаган кешегә һәм күрем вакытында хәйз булган хатын-кызларга мәчеттә булырга рөхсәт ителми. Абу Дауд хадислар җыентыгында тапшырыла торган хадис. Менә монда да мөхтәрәм җәмәгать, без бүген мәчеттә булырга тиеш, үтәлергә тиешле булган шундый тәртипләрне карап киттек. Әлбәттә, бу безнең өстебездә булган зур бурыч. Мәчеттә төрле фитнәләр чыгудан саклану өчен дә, мәчетләр күркәм булсын өчен дә, үзебезгә дә рәхәт бит, мәсәлән, килеп керү белән мәчетләр чиста булса, аннан хуш исләр аңкып торса, шаңкыра менә бу да безнең өстебездә булган, безнең йөзебезне күрсәтә торган, безнең бердәмлегебезне арттыра торган урын булып торырга тиеш, ул да булса мәчетләр. Чөнки без мәчеттә җыелышабыз Аллаһ Тәгаләне зикр итү өчен, шушы урында гыйлем алыр өчен һәм Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынаю өчен. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мәчетләребезне тулы кылсын, җәмәгатебезне, өммәтебезне көчле кылсын, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгында булып, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып яшәргә насыйплардан әйләсен иншалла. Амин. Шулай инде безнең игълан ясап китәсем килә. Һәрберебез белә, Палестина турында беребез дә ишетмәгән кеше юктыр безнең арабызда. Менә без инде килеп кергәч күргәнсездер, яшь сектора садакалар өчен, шушы сектор Газа шәһәренә ярдәм күрсәтү өчен, анда зарар күргән мөмин мөселман кардәшләребезгә ярдәм итү өчен мөмкинчелекләр ачылды. Бу зур бәхет, әлхәмдүлилләх. Күпләр ничек ярдәм итәргә белми тора иде. Шуңа күрә бүгенге көндә Аллаһ ризалыгы өчен үзебездән жәлләмичә булган малыбызны, байлыгыбызны сарыф итәргә, шушы мөселман кардәшләребезгә ислам дине куәтләнү өчен байлыкларыбызны жәлләмичә, акчаларыбызны салып, Аллаһ ризалыгына ирешергә омтылыйк. Чөнки бу Аллаһ юлында булган хезмәтнең берсе. Шушы кирәкле булган урынга үзеңнең малыңны, үзеңнең байлыгыңны жәлләмичә сарыф итү өстебездә булган зур бурыч булып тора. Бүгенге көндә беребез дә анда барып, әйтик, үзебезне курбан итә алмасак та, кирәк булса ансын да, мәсәлән, үтәргә була. Ләкин әле бүгенге көндә, әлхәмдүлилләх, менә хәзер мөмкинчелекләр ачылды. Ул да булса, шушы булган байлыгыбыз, малыбыз аша Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең тәкъвалыгыбызны, ихласлыгыбызны күрсәтү. Беләбез, сахабалар вакытында да шундый хәлләр булды. Кайчан инде, мәсәлән, шундый сугыш вакытларында, сугыш барган вакытта, ул бит инде ул материаль, матди яктан бик тә мохтаҗ була ул халык. Сугыш ул инде әлбәттә ниндидер чыгымнар, зур гына чыгымнар. Шуңа күрә шушы вакытта сахабалар тормышын карый торган булсак, күрәбез, анда Абу Бакр радиллаһу анһу, шулай Гомәр, башка сахабалар, алар бөтен малларын сарыф итәргә дә кызганмый торган булдылар. Шушы бер риваят китерелә, шусын искә аласым килә. Шушы сугыш юлында, сугыш вакытында матди яктан ярдәм кирәк булган вакытта инде Абу Бакр радиллаһу анһу бөтен байлыгын, иң беренче Гомәр турында әйтәләр. Гомәр радиллаһу анһу, алар бит инде берсе-берсен ак көнләшү белән көнләшә торган булдылар. Аны уздырырга иде, яхшы яктан, мәсәлән, гыйлем алу юлында узышырга була, ак көнләшү белән көнләшү турында сүз бара. Анда акчаларда Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлыннан, зикр күбрәк кылу юлыннан, һәм башкасы кешеләргә ярдәм итү ягыннан, ягъни бер-береңне уздырырга тырышу, ак көнләшү белән көнләшү турында сүз бара, һәм инде бу рөхсәт ителә торган гамәлләрдән исәпләнә. Һәм шулай көннәрдән бер көнне шулай курбан итәргә, ягъни матди яктан ярдәм кирәк булган вакытта Гомәр радиллаһу анһу Абу Бакрны уздырыйм дип, үзенең булган бөтен байлыгының яртысын Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен шушы юлга сарыф итә. Монда караса, Абу Бакр бөтен булган байлыгын топлап, алар инде бай булганнар, сәүдәгәрләр булганнар, беләбез, бөтен булган байлыгын Аллаһның Расулына китереп тапшыра. Монда да уздыра алмады. Шулай итеп, алар үзара берсе-берсе белән ярыша торган булдылар. Шуңа күрә без дә моннан читтә булмыйк, Аллаһ ризалыгы өчен менә бүген безнең
иманыбызның ныклылыгын күрсәтеп, байлыгыбызны жәлләмичә, Алла Тәгалә бирүче, Алла Тәгалә алучы, кирәк булса кирәк яктан Алла Тәгалә бирә, кирәк булса кирәк яктан Алла Тәгалә ала. Алла Тәгаләнең биргән ниъмәтләре күп. Ул булса төрле яктан карарга була: сәламәтлек, иман байлыгы, гаилә байлыгы, балалар ниъмәте, гыйлем ниъмәте, барсы да белән сәламәтлегебез, барсы да Алла Тәгаләдән булган зур ниъмәт. Хәтта шушы эшләгән акчабыз, малыбыз да, байлыгыбыз да Алла Тәгаләдән булган ниъмәт булып тора. Шуңа күрә ошо байлыгыбызны Аллаһ юлында кызганмыйк, үзебезнең мөэмин мусламан кардәшләребезгә ярдәм итәргә ашыгып, Алла Тәгаләнең ризалыгына омтылыйк. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati waz zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim, al jawadul karim, al aliyyul azim, as-sami'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون.